నమస్కారం, నా పేరు బాలా. బీసీఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. గండికోట ప్రాంతాన్ని సందర్శించిన సీఎం చంద్రబాబు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రభుత్వం సమగ్ర మాస్టర్ ప్లాన్ రూపొందిస్తుందని ప్రకటన. మంగళగిరి జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో జనవాణి కార్యక్రమం. ప్రజల నుంచి అర్జీలు స్వీకరించిన రైల్వే కోడూరు ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్. బారికేడ్లు అడ్డం పెట్టి అభిమానులను జగన్ కు దూరం చేయాలనుకోవడం చంద్రబాబు అవివేకం. కూటమి సర్కార్పై మాజీ మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ ఫైర్. గోవింద నామస్మరణతో మార్మోగిన కోనసీమ తిరుమల. వాడపల్లి వెంకన్న దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తజనం. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని చారిత్రక పర్యాటక కేంద్రమైన గండికోటను అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రభుత్వం ఒక సమగ్ర మాస్టర్ ప్లాన్ రూపొందిస్తుందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రకటించారు. కడప జిల్లాలోని గండికోటలో నిర్వహించిన ఏపీ టూరిజం ఇన్వెస్టర్స్ మీట్ లో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట పర్యాటక రంగంలోకి 500 కోట్ల విలువైన పెట్టుబడులను ఆకర్షిస్తూ కీలక ఒప్పందాలు జరిగాయి. భారతదేశ గ్రాండ్ క్యాన్యన్ గా ప్రసిద్ది చెందిన గండికోటను ఒక ప్రధాన యాంకర్ హబ్ గా తీర్చిదిద్దినట్లు ముఖ్యమంత్రి తెలియజేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ సాస్కీ పథకం కింద 78 కోట్ల వ్యయంతో చేపట్టనున్న పర్యాటక అభివృద్ధి ప్రాజెక్టుకు ఆయన శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా పర్యాటకులను ఆకట్టుకునేందుకు వ్యూ పాయింట్, ఎకో ఫ్రెండ్లీ టెంట్ సిటీ, బోటింగ్, కోట వద్ద ప్రత్యేక లైటింగ్ వంటి సౌకర్యాలు కల్పించనున్నట్లు వివరించారు. ఈ ఏడాది చివరికల్లా టెంట్ సిటీని ఏర్పాటు చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు చెప్పారు. Gandikota, one of the most beautiful place in the country, but unexplored. If you can see, this is the history of 13th century, Grand Canyon of India. Always we are talking, there is only Grand Canyon that is in America, but we never visualize that same one or better than that. That is one direction. This, if you can see, both areas and water connected to reservoirs, Mailavaram and also Gandikota reservoirs. If you develop this tourism, we can do wonders. It is well positioned. One is abundant water is available. Second one is, if you see here, connectivity. Very short distance, Kadapa airport. And also if you can go one side Bangalore airport, another side Orvakal and Hyderabad, and also Chennai. And also road connectivity, one of the best road connectivity here. From here to Bangalore, Amaravati, Hyderabad, Chennai, well connected. And also if you see all these things, this area is full of horticulture. Nature is blessed. You can have horticulture experience also. By doing all these things now, Government of India, under SASKI, they have sanctioned 78 crores. Here land is abundant, land is available. For venture tourism, there is a lot of land is available. By playing all these things, if you can go ropeways, glass bottom skywalks, and light and sound shows, and not only one or two scientific viewpoints and visitors amenities, eco-friendly tent city and boating infrastructure, fort illumination, and streetscape development, pedestrian trails and heritage walkways. Like there are so many things, so many opportunities are available here. Now we are focusing mainly on tourism. That's why recently we announced we are giving industry status for tourism. That is the first of its kind. Earlier we thought only anybody will start hotel, then automatically you are doing commercial venture. Why should you be a partner? Now under industrial policy and incentives, we are prepared to extend all the cooperation. We are planning nearly 50,000 keys in the next 4 to 5 years time. It is a huge requirement. And also we are going to prepare ecosystem, excellent cuisine, places, you name venture tourism and water sports, not only one or two. Andhra Pradesh is blessed with
religious tourism. And also very, very powerful place also, all India level, everybody is coming. And also excellent dam is available, Sri Salem, that is added advantage. So if you can go on explaining all these things, very good places, money is not the criteria in temple tourism. Abundant money also available. Now my duty is I want to provide number of rooms, first of all, quality rooms, and how to create that ecosystem. Today Government of India has given 250 crores nearly. This is Gandikota, Borra Caves, Ahobilam, and also Nagarjuna Sagar. Today I laid foundations for all these things. Even Pavani Hotel in Tirupati you started. And also we had wonderful experience of having MOUs with all of you. Easy my trip for Ellie rides. Last time she met me. Immediately from September, she is going to start Ellie rides from here. One of the best place in and around, not only Gandikota, and also excellent horticulture and so many things you can show from here. And also now I am making Gandikota one of the biggest center. As a matter of fact, among 7, this will be unique one. In India also, this will be unique identity. Even we are going to work in that direction. జనసేన పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు జనవాణి కార్యక్రమంలో పాల్గొని రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన ప్రజల సమస్యలకు సంబంధించి అర్జీలు స్వీకరిస్తున్నారు. అనంతరం వాటిని అధినేత దృష్టికి తీసుకువెళ్లి పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మంగళగిరి జనసేన పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో నిర్వహించిన జనవాణి కార్యక్రమంలో పలు ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన ప్రజల నుంచి ప్రభుత్వ విప్, రైల్వే కోడూరు ఎమ్మెల్యే ఆర్వ శ్రీధర్ అర్జీలు స్వీకరించారు. పలు సమస్యలపై తక్షణం సంబంధిత అధికారులతో మాట్లాడి పరిష్కార మార్గాలు చూపారు. నెల్లూరులో మాజీ సీఎం జగన్ను అడ్డుకునేందుకు చంద్రబాబు నేతృత్వంలోని కూటమి సర్కార్ ఇంతగా దిగజారిపోవాలా అని మాజీ మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ మండిపడ్డారు. నెల్లూరు వైసీపీ జిల్లా కార్యాలయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఎప్పుడు చూడని విధంగా రోడ్లను తవ్వి జనంను ఆపాలని ప్రయత్నించారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బారికేడ్లు అడ్డం పెట్టి అభిమానులను జగన్కు దూరం చేయాలనుకోవడం చంద్రబాబు అవివేకమని అన్నారు. లాఠీ చార్జితో ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురి చేసేందుకు పోలీసులను దుర్మార్గంగా ఉపయోగించుకున్నారని ధ్వజమెత్తారు. ఎన్ని కుట్రలు చేసినా జగన్కు ఉన్న ప్రజాదరణను ఆవగింజైనా తగ్గించలేకపోయారని అన్నారు. హెలిప్యాడ్ దగ్గర ఇది ఇచ్చినా కూడా ఆ జైలు ప్రాంతంలో కానీ అక్కడ కానీ వేలాది మందిగా రోడ్లు మొత్తం అంతా కూడా ఏ విధంగా వచ్చారో అందరూ కూడా చూశారు. కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని పోలీసులతోనో లేకపోతే ఇంకో రకంగానో ఆపొచ్చు అనుకుంటే అది అసాధ్యమని నిరూపించిన నెల్లూరు జిల్లా ప్రజలందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, మామూలుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాకు సెక్యూరిటీ కల్పించండి ఈ విధంగా ఉందని చెప్తుంటే జగనన్నకేమో 10 నుంచి 15 మంది 20 మంది ఇచ్చారు ఆయన చుట్టూరు సెక్యూరిటీ. అది కూడా ఉందో లేదో డౌట్. కానీ ప్రజలు రాకూడదని మాత్రం దాదాపు ఒక 2000 మందిని తీసుకొచ్చి పెట్టడం జరిగింది. ఎక్కడికెక్కడికి ఇది చేయటం జరిగింది. ఎందుకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి వస్తున్నారు, ఒక ఆంక్షలు ఇచ్చారన్నప్పుడు కొన్ని వేల మంది వస్తారు. గతంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా వచ్చారు, ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా వచ్చాడు. ఎప్పుడు వచ్చినా కొన్ని ఇంతకన్నా భారీ ఎత్తున జనాభాలు వచ్చినా కూడా ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ లేదు. ఈ రోజు ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి 6 సార్లు ఎమ్మెల్యే, ఒక మాజీ మంత్రి ఇంటి దగ్గర 10 మంది కూడా రాకూడదు అని జనాలు తనకు నియోజకవర్గం కావచ్చు, చుట్టుపక్కల జగన్మోహన్ చూసేదానికి కావచ్చు, సంఘీభావం తెలియజేయడానికి వచ్చినప్పుడు అక్కడ దాదాపు ఒక 100 మంది పోలీసులను పెట్టి ఎస్సీలను పెట్టి వాళ్ళు రాకూడదు వీళ్ళు రాకూడదు అన్నప్పుడు ప్రసన్న రోడ్డుకు రావడం జరిగింది. అసలు ఎందుకు మీరు ఇంత రాద్ధాంతం ఎందుకు చేస్తున్నారు, వదిలేస్తే ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అన్నప్పుడు వాళ్ళు లాఠీ చార్జ్ చేయడం జరిగింది. లాఠీ చార్జ్ చేసే క్రమంలో ప్రసన్నకు కూడా ఒక సీనియర్ మోస్ట్ లీడర్ అయినా కూడా ఆయనకు కూడా కొంచెం దాని జరగదు. ఈ తోపులాట్ల దీంట్లో ఆయన పడిపోవడం జరిగింది. జరిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఒక్కొక్కసారి చిన్న ఇప్పుడు మనమైనా ఎక్కడైనా మీరు చూస్తూ ఉంటారు, ఒక్కొక్కసారి మాబుల్ తోపులాట్లో పెద్ద పెద్ద లీడర్లు కానీ సినిమా కానీ టప్పని పడిపోతుంటారు. ఆ క్రమంలో ఆ కానిస్టేబుల్ పడటం జరిగింది, చెయ్యి దెబ్బ దగ్గర. దాన్ని తీసుకొచ్చి ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి మీద ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి గారికే పాపం చెయ్యి బాలే, ఆయనకే హ్యాండ్ బాలే.
అట్లా ఉన్నప్పుడు ఆ తోపులాట్లో పడిపోయిన దాన్ని తీసుకొచ్చి ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి సరే నేను చెప్పేది అదేనే వాళ్ళు సునకానందం పొందుతున్నారు, కొంతమంది కళ్ళల్లో ఆనందం చూడాలనుకుంటున్నారు. ఆ కొంతమంది కళ్ళల్లో ఆనందం చూడాలనుకున్నప్పుడు కేసు కట్టేస్తే అయిపోద్ది అనుకుంటున్నారు కొందరు. దాని ఏముందబ్బా, ఈ రోజు మీరు కట్టారు కేసు, ఈ రోజు మీది, రేపు మాది కాదా? మనం ఒకరిని ఒక ఇది చేసినప్పుడు తీసుకునే దానికి కూడా మనం సిద్ధంగా ఉండాలి. కాబట్టి ఈ రోజు ఆ కేసులు కట్టాలనుకున్నాం. మేము చెప్పినాం కదా, ఇప్పుడు ఆయన ఇంటి మీదకి దాడి చేసి ఆయన దానికి సంబంధించి ఈ రోజు దాకా కేసు కట్టాల. ఆయన ఇల్లు ధ్వంసం చేసి ఆయన చంపాలనుకున్నప్పుడే పాపం ఆయన ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ఇప్పుడు తీసుకోవాలా, కోర్టుకి వెళ్ళి తీసుకురావాల్సి వచ్చిన రిపోర్టు. అదే ఆయన్ని మాత్రం కేసు కట్టారు. ఇంకా దారుణం ఏంటంటే ఆయన మాట్లాడుతుంటే పక్కన కూర్చున్నందుకు నా మీద కేసులు పెట్టారు. ఇది ఇక్కడ దాకా లేదు, నేను ఇప్పుడు దాకా చూడాల. ఒక 1000 మంది ఉన్నారబ్బా, 1000 మందిలో ప్రసన్న ఏం మాట్లాడతాడని మనకి మాట్లాడిన తర్వాత 1000 మంది నవ్వారు, 1000 మంది చప్పట్లు కొట్టారు. అందరూ బాబు చపక్కని నవ్వుతాము. ఇప్పుడు నేనేమన్నా మాట్లాడుతుంటే మీరు నవ్వుతున్నారు టక్కని, అటు అందరు నవ్వారు. మేమే కాదు నవ్వింది, 1000 మంది నవ్వారు. దాంట్లో ఆడవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, మహిళలు ఉన్నారు, అందరూ ఉన్నారు. ఒకసారి ఒక స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్ ఉంటుంది దేనికైనా కూడా, బాధ అయినా నవ్వు అయినా ఏదైనా కూడా ఒక స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్ ఉంటుంది. ఆ రియాక్షన్ సంబంధించి మా 5 మంది దాంట్లో కూడా ఎంతో పార్షియాలిటీ ఎతికి కట్టారు. కోనసీమ తిరుమలగా వరదిల్లుతున్న వాడపల్లి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం భక్తులతో కిటకిటలాడుతుంది. శనివారం స్వామికి ప్రీతికరమైన రోజు సందర్భంగా ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. స్వామివారి దర్శనానికి వచ్చిన భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసినట్లు ఆలయ అధికారులు తెలియజేశారు. భక్తులు అధిక సంఖ్యలో హాజరై స్వామిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. బిడ్డల షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం. స్టీవితాజ్